وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم جمعية الأندلس أحييكم وأشكركم جزيل الشكر على الحضور وتلبية الدعوة، وأرحب بكم مرة أخرى في أمسية روحانية متميزة مع فضيلة الدكتور محمد الحسن الغربي تحت عنوان الأخلاق الدالة على الإسلام. نرحب بفضيلة الشيخ وبالضيوف الكرام الأخ محمد حمدو لجلال مسجد بطنط، وكذلك الأخ عبد السلام أحمدوش فاعل في المركز الثقافي الإسلامي بمدينة إيفري كولكورون. وأرحب بكم جميعا أيها الحضور الكريم. فقط للإشارة، فضيلة الدكتور محمد الحسن الغربي دكتور أستاذ اختصاصي في الغدد والداء السكري، أستاذ محاضر في كلية الطب وخطيب جمعة، وكذلك له حصة دينية على قناة السادسة. ولكي لا أطيل عليكم ولكي لا أنسى إخوتي الناطقين بلغتنا الفرنسية، وبعد ذلك أعطي الكلمة لفضيلة الشيخ. Donc, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de l'association Andalus, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous dans une nuit spirituelle, donc en présence du docteur Mohamed Al-Hassan Al-Gharbi. Donc, Mohamed Al-Hassan Al-Gharbi, c'est un docteur, professeur, endocrinologue, diabétologue, maître conférencier, corrigez-moi, donc, il assure aussi le sermon du vendredi dans une mosquée et il a une émission en fait, culturelle, religieuse sur le Qanat As-Sadisa. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous remercie tous pour votre présence. وجزاكم الله عنا كل خير، وأعطي الكلمة لفضيلة الشيخ في المحاضرة. جزاكم الله عنا كل خير. C'est bon, attends, 15 minutes 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure. 15 minutes, c'est bon. Oui. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظمة سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظمة سلطانك. أيها الأخوة الكرام، من غاية السرور أن نجتمع في هذا المسجد نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينكم على إتمام بنائه، وأن يجعله مسجدا أسس على التقوى من أول يومه.
حصل لي الشرف أن زرت هذا المسجد قبل أشهر، والآن أجده قد تقدمت به الخطى في إتمام البناء وفي الزخرفة وفي المصلين، فهم الآن الحمد لله موجودون يعمرونه امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الكلمة التي كنت ألقيتها في الطبق العلوي في الزيارة الأولى لازلت أذكرها، كانت حول الإخلاص. والإخلاص به تدوم الأعمال. إذا انتفى الإخلاص من عمل كاد العمل أن يندثر. والإخلاص هو الذي نسميه بالفرنسية لسانسيريتي دون لا فوا. أنا سأتكلم بالفرنسية بعد قليل. الإخلاص هو الذي نسميه باللغة الفرنسية لسانسيريتي دون لا فوا. وهذا الإخلاص نحتاج إليه في كل وقت من أوقاتنا، وفي كل حركة من حركاتنا، وفي كل سكنة من سكناتنا، وفي كل كلمة من كلماتنا، وفي كل لفظ من ألفاظنا، وفي كل نفس من أنفاسنا. إذا انتفى الإخلاص كاد العمل أن يندثر، وإن لم يندثر في الدنيا اندثر في الآخرة، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا كانت هناك من وصية نوصي بها إخواننا القائمين على هذا العمل الجليل الذي قال الله تبارك وتعالى في مثله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. أن يتطهروا من ماذا؟ من الأوساخ، من أوساخ الدنيا، نعم، ولكن أولا وقبل كل شيء أن يتطهروا من أوساخ الشرك وما يؤول إلى الشرك من رياء وسمعة وغير ذلك مما نهى عن الله ونهى عن رسوله. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كانت هناك من وصية نوصي بها أنفسنا أيها الإخوة الكرام: جددوا نياتكم، أخلصوا في عملكم عسى أن يديمه الله عليكم وأن يديم عليكم أجرها. أن ربما ينال بعضنا أجرا من عمله، ولكن ينحصر ذلك الأجر في الوقت الذي كان فيه مخلصا، ثم يقيل. والأصل أن يخلص الإنسان في العمل، ثم بعد ذلك حين انتهى من العمل جدد نيته في الإخلاص للمتابرة والاسترسال، وإلا كان ضائعا. وفي أقل الأحوال كان محدودا. العمل سيبقى محدودا، ونحن لا نحتاج إلى العمل المحدود. ماذا أعني من هذا الكلام؟ أعني بهذا الكلام الإخلاص في العمل إلى أن تلقوا الله، إلى أن تلقوا
أي إلى أن نلقى الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنا أعلم وأنتم تعلمون، وأعرف وأنتم تعرفون أن مثل هذه الأعمال الجليلة العظيمة الثقيلة في ميزان الله بمجرد أن ينتهى منها أي من تشيد إلا وتتذلى الأعين ويسيل اللعاب للغربان، ويصبح الناس ينظرون هل من طريق، هل من سبيل للاستفادة، بعد أن كانوا في المؤخرة ينظرون مرتاحون لا يعملون مع الناس الذين كانوا يعملون. هنالك ماذا يقع؟ الذين كانوا يعملون بإخلاص تأخذهم العزة ويدخلون في الضربة والضربة المضادة، وفي الشجار والشجار المضاد، وفي الكيد والكيد المضاد، وينسون قول الله تبارك وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذا كاد لك الإنسان فاترك الله يكيد لك، لا تكيد له كما يكيد لك، لأن المخلص، وأقول المخلص لأن كلنا مسلمون الحمد لله، ولكن الإشكال في الإخلاص، لأن الإسلام بدون إخلاص فاضل. المخلص لا يحسن الكيد، المخلص لا يحسن الخيانة، المخلص لا يحسن، نقولها بالدارجة، الزقزاق. المخلص لا يحسن اللعب كما يلعب غير المخلص. لهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال فإن خفت من قوم خيانة وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ثم ذيّن هذه الآية بقول إن الله لا يحب الخائنين، أي أنه لا ينبغي لك ولا يجوز لك أن تخون الكافر، بالأحرى أن لا تخون المؤمن. نظرت هذه بعض الخواطر أيها الإخوة الكرام جاءتني وأنا قد جلست بين أيديكم أحدثكم. الآن نرجع إلى الموضوع، وهذه كانت مقدمة. Il s'agissait bien d'une introduction par rapport au sujet que je suis censé traiter aujourd'hui devant vous. J'ai parlé de la sincérité dans la foi pour pérenniser votre action, l'action que vous êtes en train d'accomplir et qui consiste à construire cette belle mosquée. Cette belle mosquée ne sera pas finie quand elle sera bâtie et que l'architecture sera achevée. Quand vous aurez fini de bâtir la mosquée, de la construire, quand vous aurez fini de construire votre mosquée, le travail ne fera que commencer. Et à ce moment-là, il va falloir maintenir et assurer la pérennité à votre mosquée en instaurant un certain nombre de comportements parmi vous qui puissent maintenir votre fraternité et ne pas laisser libre cours
à ceux que vous connaissez et qui n'attendent que la première occasion pour sauter sur le fruit qui vient d'être cueilli. Le sujet que je suis censé traiter devant vous aujourd'hui est un sujet que je ne pourrais pas traiter en 1h moins quart. Et encore moins en une demi-heure, puisqu'il ne me reste qu'une demi-heure. C'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis quelques années déjà. Et que j'ai commencé à synthétiser petit à petit. Et je vous dis franchement que je ne pourrais pas le finir aujourd'hui parce que tout simplement je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini la synthèse. Et donc il est impossible pour moi de le terminer aujourd'hui. Et je vais vous en donner une petite idée. Les valeurs morales, les 7 valeurs morales qui définissent l'islam. Si on veut donner un autre titre, les 7 valeurs morales que devrait porter tout musulman. Le dénominateur commun de ces 7 valeurs est une lettre. Le dénominateur commun de ces 7 valeurs est une lettre. Cette lettre est la lettre P, qui n'existe pas en arabe. J'ai fait exprès de choisir la lettre P qui n'existe pas en arabe. Si bien qu'à un certain moment, j'ai appelé notre religion d'islam la religion des 7 P. Et il faut vous dire une chose, c'est que le premier jour où j'ai commencé à réfléchir à ce sujet, je n'avais que 2 P. Et à force de réfléchir, le nombre est devenu 3. Puis tout à coup 5. Et un beau jour, je me suis dit non, il y en a 7. Et je suis en train de réfléchir aujourd'hui, je me suis dit peut-être qu'il y en a un 8e. Et peut-être même un 9e. Mais pour rester au nombre 7, le chiffre 7 est un chiffre magique. Les 7 cieux, les 7 jours, les 7 terres. On va garder 7. Et on va commencer par celui qui me semble être le plus intéressant. Et qui finalement définit tous les autres. Il s'agit du P de pardon. L'islam est la religion du pardon. Le deuxième P est le P du partage. Et je dis que l'islam est la religion du partage. Le troisième P est le P de la paix, P-A-X. Et je dis que l'islam est la religion de la paix. Le quatrième P est le P de la prière. Et Dieu sait que l'islam est la religion de la prière par excellence. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Je me pose toujours la question suivante. Pourquoi
Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ادْعُونِي. Ça c'est la prière. ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et il a dit par la suite الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. Il n'a pas dit يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ دُعَائِي. Alors que l'ibada et ta'a, c'est la même chose. Donc on va y revenir si on a le temps. La religion de la paix, c'est le troisième. La religion de la prière, c'est le quatrième. Le cinquième paix est le paix de la piété. Alors on a dit le premier, c'est le pardon, l'afwa. Le deuxième, c'est le partage, l'infaq. Le troisième, c'est la paix, le silm. Le quatrième, c'est la prière, الصلاة. الصلاة بمعناها الواسع التي صليناها ولكن بمعناها الواسع الطلب، الدعاء، العبادة. Le cinquième, la piété, la taqwa. Et à côté de la piété, il y a un autre paix qui lui revient, qui est collé avec lui, c'est la perfection. Al-ihsan. Vous me suivez? Le cinquième réunit deux paix. On ne peut pas les séparer. On peut les mettre chacun de son côté et dire qu'il y en a 8, il y en a 9. Non, on va les réunir. La piété et la perfection, et je vous dirai pourquoi, Inch'Allah. Le sixième paix est le paix de la persévérance. Sabr. Auquel on peut associer un autre paix qui s'appelle la patience. Sabr. Parce que le mot sabr en arabe n'a pas d'équivalent en français. N'a pas d'équivalent. Il faut donner une définition pour reconnaître le mot sabr en français. Il faut utiliser une phrase. Alors pour dire que ana sabir, je dirais en français, je suis patient et persévérant. Et peut-être j'ajouterai aussi et endurant. Ça fait trois choses. Donc, le sixième paix est celui de la persévérance et de la patience. Et le dernier, vous ne l'attendez pas. Hein? Tout ça, c'est de la purification. Le septième paix est celui de la propreté. Malheureusement, les musulmans ne sont pas leaders en matière de propreté. Hier, le prêche du vendredi, c'était le prêche du vendredi à Rabat, celui que j'ai donné à la mosquée où je donne le prêche, était sur la propreté, justement. Et c'est malheureux de voir, de constater l'état de la propreté chez les musulmans. Même en Europe, quand on compare avec les autres communautés, on a un petit peu mal au cœur. Quand vous allez en pèlerinage, au lieu saint de l'islam, là où il devrait y avoir le top, Sandrafort, comparer la Mecque et Singapour. On ne va pas aller jusqu'à Singapour, c'est trop loin. Comparer la Mecque et Lausanne, en Suisse.
لما تمشوا لنا يعني فرنسا تبع المسخين mais allez à Zurich, allez à Lausanne ou montez à Stockholm. Ça fait mal au cœur. Surtout que quand vous allez à Stockholm, que vous visitez la ville et les lieux de culte suédois, et que vous allez visiter une mosquée, et que vous rentrez aux toilettes des mosquées. Entrez dans une toilette publique en plein centre de Stockholm et allez voir les toilettes publiques. Allez aux toilettes publiques, aux toilettes privées des mosquées suédoises. Vous allez voir la différence. C'est pour ça que je dis que l'islam est la religion de la propreté, mais malheureusement, les musulmans ne sont pas propres. Bref, on verra si on arrivera à discuter de tout cela. Laissez-moi vous parler du pardon. C'est lui qui m'importe le plus. C'est la base des pays. C'est la base de l'islam. Le pardon, al-af. Al-af est une valeur que ne possèdent que les plus pieux parmi nous. Les plus vertueux parmi nous sont les seuls à pouvoir se parer du pardon. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pourquoi je tire cette conclusion et je l'avance comme une introduction? Mais tout simplement parce que nous avons la preuve dans le Coran que ne pardonne et ne se parle de pardon que ceux qui sont réellement élevés en rang aux yeux de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne pardonne pas a une foi limitée, trompée. Si vous n'apprenez pas à pardonner, votre foi ne sera jamais complète. Si par contre vous voulez vous élever en rang devant Dieu, auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala, vous êtes obligé de pardonner et d'apprendre à pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Fussilat, le détaillé, ou les détaillés, Surat Fussilat, ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. L'élévation. Tu reçois un coup de poing et tu pardonnes. Alors que tu as parfaitement la possibilité de retourner le coup de poing. C'est ça le pardon. Parce que finalement, pardonner quand tu n'en as pas la capacité, ça ne sert à rien. On ne pardonne pas quand on est en situation de faiblesse. On pardonne quand on est en situation de force. العفو يكون من موقع قوة وليس من موقع ضعف. Et c'est pour cela que tu t'élèves.
Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا يُلَقَّاهَا, c'est-à-dire ne parviennent à pardonner que ceux qui endurent vraiment sabr, إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, celui qui a complété, celui qui a parachevé, celui qui a parfait sa foi. À ce moment-là, tu deviens pardonneur. Et sache que le pardon est un attribut divin. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Il pardonne. Et il t'est demandé à toi de te parer d'un attribut divin, comme la clémence, la miséricorde, al-rahma, al-hilm. Ce sont des attributs divins que le musulman est invité à adopter. D'autres non, comme le kibr, non. Le kibr est un attribut divin, c'est l'orgueil. Le kibr, il est interdit aux musulmans d'être mutakabbir. C'est un attribut divin qui ne convient et qui ne sied qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Par contre, il y a des attributs divins desquels il est intéressant de puiser. Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous que nous soyons miséricordieux, veut de nous que nous soyons pardonneurs, veut de nous que nous soyons compatissants. Il veut de nous que nous soyons généreux. D'accord? Ce sont des attributs divins que l'homme est invité à adopter dans sa vie du jour, au jour le jour. Et le pardon en fait partie. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu te pares de pardon, tu t'élèves en rang, parce que tu t'élèves vers la divinité sans pour autant devenir Dieu. Tu ne peux pas. Tu n'es qu'un être humain. Mais tu tends à t'élever vers la divinité pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette proximité dont nous avons besoin. C'est de cette proximité dont nous avons besoin pour être en assurance, pour être totalement à l'abri des aléas de la vie. Alors le pardon. Le pardon existe à 3 niveaux différents. Il existe 3 types de pardon, avec des niveaux l'un au-dessus de l'autre. Il y a le pardon basal, que tout musulman devrait avoir. Les autres, c'est un peu plus difficile. On peut les avoir, on peut ne pas les avoir. Mais au moins le premier, parce qu'il est la clé du paradis. Une des clés. Il y a 4 clés enfin. Mais finalement, on va les résumer à 2 et vous allez voir. La démonstration va arriver, vous allez la comprendre. Le paradis a 4 clés. Ces 4 clés ouvrent 2 portes. C'est-à-dire qu'il faut 2 clés pour ouvrir la première porte et 2 clés pour ouvrir la deuxième porte. Donc mettons qu'il n'y en a que 2. 2 clés. Et vous allez comprendre. La première clé est le pardon. La deuxième clé est quoi? Devine. Vous vous souvenez du deuxième P? Monsieur, vous écriviez. Quel est le deuxième P? Le deuxième P. Le partage. Merci.
La première clé du paradis, c'est le pardon. La deuxième clé du paradis, c'est le partage. Et vous allez le comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite au pardon et nous indique les niveaux du pardon dans un verset extraordinaire en plein milieu de Surat Al-Imran. Il nous dit سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. Alors le paradis est préparé uniquement aux pieux. Pour être pieux, il faut être pardonneur. Tu veux aller au paradis, il faut que tu apprennes à pardonner. Parce que si tu ne peux pas pardonner, tu ne peux pas être pieux. Et si tu n'es pas pieux, tu ne peux pas aller au paradis. C'est très simple. L'équation est simple. لا يدخل الجنة إلا المتقون. Ne croyez pas que le musulman tout court rentre au paradis. Ne croyez pas que le croyant tout court rentre au paradis. Il faut être pieux, taqi, pour aller au paradis. Et me dire, mais d'où tu nous apportes ça? Qu'est-ce que c'est que cette invention? Nous on sait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Il ne suffit pas de le dire avec sa langue, sans le croire pour autant. Quand on croit à quelque chose, on la défend. Si tu ne défends pas ce à quoi tu crois, donc tu n'y crois pas. Et donc si tu dis la ilaha illallah avec ta langue sans y croire, donc tu ne vas pas défendre la ilaha illallah, donc tu n'es pas musulman. C'est très simple. Et donc, si tu n'es pas pieux, tu ne peux pas aller au paradis. Et le verset nous le dit, c'est-à-dire que le paradis est préparé uniquement aux pieux. Et ce n'est pas le seul verset qui le dit. Il y en a une tonne. Je vous en donne deux autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le chapitre de Ra'd, du tonnerre, Surat Al-Ra'd.